बोल दो। हाँ भाई चलो मंडे तक याद हो जाऊगा। ठीक मंडे तक याद है चैप्टर वाइज कर ली प्रॉपरली। ठीक है सारा चैप्टर उस बाद चैप्टर नंबर 8 ये थोड़ा सिलेबस है ही नहीं ये कन्फर्म है। ठीक है ना ये कन्फर्म है भी चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सिलेबस है ही नहीं इसलिए आप चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ांगे फिलहाल। ठीक है होया तो जमा एंड च देखोगे सोल्यूशन। हाँ इन्ना जरूर है भी चैप्टर नंबर 8 हुंदा बहुत इंपॉर्टेंट सीगा। सारी जी थोड़ी इदू अगले सालों की पढ़ाई है वो सारी चैप्टर नंबर 8 के सिर से चलती है। हाँ वो नहीं होगा बस उस बाद चैप्टर नंबर 9 आता है सप्लाई चैप्टर। सप्लाई चैप्टर आप थोड़ा 2-4 दिन लेट पढ़ांगे। ठीक है 2-4 दिन लेट इस बाद पढ़ांगे सप्लाई चैप्टर की है इस 2 चैप्टर का ओपोजिट है थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़िया सी पिछे आप थ्योरी ऑफ डिमांड का उल्टा कर दो थ्योरी ऑफ सप्लाई बन जाऊगा। ठीक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़िया सीगा ਉਹਦਾ उल्टा कर दो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बन जाऊगा। बस जिथे डिमांड पाया सी सप्लाई पा दो सारा डिटो चैप्टर है तो विदिन 2 और 3 डेज चैप्टर कंप्लीट होने वाला होंगे है। थ्योरी ऑफ डिमांड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू नाल हुंदा है थ्योरी ऑफ सप्लाई जिहड़ा है वो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू नाल हुंदा है। थ्योरी ऑफ डिमांड दसदा है प्राइस वधूगा तो डिमांड डाउन जाऊगी। थ्योरी ऑफ सप्लाई दसदा है प्राइस वधूगा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट वधूगा और प्रोड्यूसर वध तो वध माल बाजार च बेचना पसंद करूगा सप्लाई वध जाएगी। ठीक है थ्योरी ऑफ डिमांड दे जिहड़ी हुंदी है डायग्राम डाउनवर्ड हुंदी है क्योंकि इनवर्स रिलेशन हुंदा है डाउनवर्ड हुंदी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डायरैक्ट रिलेशन ਹੁੰਦਾ डिमांड ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अपवर्ड ਹੁੰਦੀ ਹੈ 45 डिग्री टाइप अपवर्ड ਹੁੰਦੀ बस ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 5-4 दिन ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। लो जी हुण आपां पढ़दे हां 10th चैप्टर 10th चैप्टर दे विच आपां पढ़ चुके हैं जी। हुण आपां पढ़दे हां 10th चैप्टर का नाम है जी मार्केट। ठीक है इस च तुहानूं आना की है फॉर्म्स ऑफ मार्केट है इस बेसिकली की है तुहानूं इन्हां दियां चारां दियां फीचर्स आउणगियां और डिफरेंस आऊगा ये तो असीं पढ़िया होया है सानूं फीचर्स भी याद है मैं सुनिया भी होईयां तो ये चैप्टर समझण दे विच तुहानूं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं तुहानूं जिवें जिवें पढ़ाई जांदा आई विल ट्राई कि अज मैं कोशिश हाँ तुहानूं मैं कल तक जिहड़ी है जिहदी PDF सेंड कर अज मैं प्लस 2 की PDF बनाती सीगियां अज मैं किताब थोड़ी लै जूंगा तो थोड़ी PDF ये प्लस 1 की PDF बना दूंगा। ठीक है उस नाल चैप्टर आपका रिवाइज कर दिओ। सब तो पहला तुहानूं पुछया मैं दस्सिया सी मार्केट की चीज़ हुंदी है याद है ना पुनीत किताब लै ली बेटा तूने नहीं लिती हजे। हाँ जी सर मेरे को हैगी TR जैन नहीं पुत मैं क्या था तुहानूं दोनों नूं मैं TR जैन तू किताब चों बिल्कुल मैचिंग कर दी जी ये राधा की बुक ही सैट बैठू तुहानूं। ओके सर हाँ राधा की बुक दे नाल ही जे तां हुण ऑफलाइन हुंदी ऑफलाइन आ जा या तां फिर ऑफलाइन आऊंगे फिर तो तुहानूं बेनीफिट है किसी नाल बिठा के मैं पढ़ा दूंगा जो पढ़ाना हुंदा उदों पढ़नी जरूरी है किताब या तो ऑफलाइन आएंगी फिर किसी नाल बैठ जा फिर किताब लैण दी लोड़ नहीं पर जो ऑनलाइन पढ़ेंगी फिर तो किताब लैनी बहुत जरूरी है। तुसीं समझ ही लेना मैं की बोली जांदा। ओके सर तो पहला तो आप पढ़िया सी मार्केट पुराने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਰ ਤੇ ਸੈਲਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਨਾਓ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਰ ਸੈਲਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ फोन ते भी हो सकती है कोई भी कुछ भी कोई भी मीडियम राही आप सेल परचेज कर सकते हैं तो असं मार्केट देना कंसीडर करेंगे। मार्केट इज द लाइफ लाइन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ इट इज द मीडियम टू ब्रिंग टुगेदर द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जी ये वो रास्ता है मीडियम है
ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਜ਼ that mechanism by which buyer and seller are brought together, that and the contact with each other by medium of communication, telephone, letter, internet, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ a particular place, ਸਮਝਾਈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ particular ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ particular place ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਆਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। Market is not a particular place, but it is the entire area where buyer and seller of a commodity are in such close contact with each other that transaction of seller and buyer sell and purchase take place। फिर buyer ਤੇ seller, ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ buyer seller ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵੇਚੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ a product between the buyer and seller which is being purchased and sold, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। It is the commodity which is in transaction between the buyer and the seller। Competition, for the existence of a market there must exist competition among buyer and seller। आपस competition होना जरूरी ਹੁੰਦਾ है। Form of market structure, ठीक है जी, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਇਰ ਸੈਲਰ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ, ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਤੇ ਓਲੀਗੋਪੋਲੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? According to it in the economy there are four main market forms of market, ठीक है, perfect, monopoly, monopolistic ਤੇ oligopoly। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ? ਚਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। perfect competition, meaning and features। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ perfect competition ਦੇ ਫੀਚਰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, anybody else? ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਊਗਾ? Sir, large number of buyers and sellers। ਨਿਸ਼ਚੈ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ Sir, same price, perfect knowledge, perfect mobility, firm is a price taker not a maker, no selling cost। ਬਸ ਹਾਂਜੀ। तो बाल सारे छड़ दी, 6 सुनाया 3 छड़ दी। हाँ फ्री फ्रॉम चेक। तू हजे इंडस्ट्री ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮ ਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਮੇਚਰ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਬਈ चलो ठीक है जी, थोड़ा बहुत याद है, बस पॉइंट छड्डे है बट जैसे गलत पॉइंट नहीं सुनाए, ठीक है ना।
ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦੈਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਚਰ ਸੁਣਾ ਦੋਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਚਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੀਚਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਚਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ। Perfect competition refer to that market in which there are large number of buyer and seller of the homogeneous product. The price of each product is determined by the industry. Price कौन determine करता है? Industry. Industry किवें determine करती है? इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है प्राइस बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इंटरेक्ट कर दिया है, डिमांड सप्लाई आपस में इंटरेक्शन कर दी है, डिमांड सप्लाई बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो मर्जी वर्ड यूज कर देने ਜਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਧਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। The price of such product is determined by the industry. All the firms taken industry word ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। with the market forces ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, market forces of demand and supply। ਤਾਂ market forces ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ, ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਧਰ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। all firms sell their product at this price। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। thus there is only one price which prevail in the market। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਫੀਚਰ ਹੀ ਬੋਲੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। in perfect competition the number of firm is large, their products are homogeneous, in addition the firm has perfect knowledge of the market and resources are perfectly mobile। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਉਧਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਤੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਸੈਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸੇ ਠੱਪ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਓਗੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ, ਚਾਹੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਸੈਲਰ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਸੈਲਰ ਅੰਡਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਨ ਬਸ। There are the large number of buyer and seller but have no effect on price। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਇਰ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ that no single seller or buyer can affect the price by changing their demand and supply, as they all contribute a very small proportion to the entire market। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਲਰ ਬਾਇਰ ਫਾਰਮਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਵਧਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। withdrawal by some of the buyer and seller will not affect the price of the commodity। ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 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 ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Implication ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, the prevailing market price is one which was set throughout the interaction of market demand। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਪਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਫਰਮ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੇਕਰ ਨਾਟ ਅ ਮੇਕਰ। ਆਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੋ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ। all the firms sell identical product, ठीक है। This means that goods produced by each seller possess identical physical characteristics and uniform in every way in color, size, shape, quality। No single seller's product is preferred to that of other sellers because both the products are same standard ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Implications ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। the implication of this feature that since the buyer treat the product identical, they are not ready to pay a different price for the product of any other firm। they will pay the same price for the product and all the firm in the industry। on the other hand, ਛੋਟੋ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਦਾ ਸਾਰਾ implication ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੇ ਪੜਨ ਦੀ ਸੈਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਪਰਫੈਕਟ ਨੌਲੇਜ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਰਫੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। all buyers and seller in the market possessed perfect knowledge। both of them know that uniform price prevail in the homogeneous product। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਅਨਾਜ ਦਾ 1900 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ 1900 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। thus no buyer will offer a price higher than the prevailing one and no seller will sell at a price lower than the prevailing price। accordingly a single price for the product must prevail in the market। clear। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਜੀ free entry and exit of the firm। implication ਰਹਿਣ ਦੋ ਰਹੇ ਥੋੜਾ। free entry and exit of the firm, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜਤਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਔਰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। there are no barriers or obstacles for the new firm to enter the industry and existing firm to leave the industry in the long run। effort ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਪੜੋਗੇ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰੋ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਆਏ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ, ਸਮਝੇ ਨਾ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ ਜੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ effect of free entry and exit implies that there are neither supernormal effect of free entry and exit implies that there are neither above normal profit and nor loss for the firm in the long run।
under perfect competition in the long run, any firm can enter if there are super normal profit. चलो जी समझा दो कोशिश करते ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜੇ ਰਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਦੈਟ ਵਾ ਰੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਸ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੀਸ ਕੋਸਟ ਪੈ ਗਈ 20 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੀਸ ਕੋਸਟ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਉਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੀ ਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 22 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ 22 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਦੇਖਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਰਮਲੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੇ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਸੜਿਆ ਮਰਿਆ ਇੰਨਾ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਵੀਅਰ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੀਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੀਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਨਾ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੀਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ 22 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ 22 ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਾਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਾਸਟ ਵਰਡ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 22 ਰੁਪਏ ਪਾਓਗੇ 20 ਰੁਪਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ 22 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 22 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 22 ਰੁਪਏ ਦੇਤੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ 28 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 28 ਰੁਪਏ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ that profit is called super profit ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ 2 ਰੁਪਏ that profit is called normal profit ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 28 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸੁਪਰ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਲਾਈ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਲੇਬਰ ਲਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪਈ 5 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪਈ 5 ਰੁਪਏ ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨੇ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ 22 ਰੁਪਏ ਸੀ ਨਾ ਕਾਸਟ 5 ਰੁਪਏ ਪਈ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ 22 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ
ठीक है ना। तो मैनू आपदी मेहनत के पैसे मिली जाते हैं, मैं इंडस्ट्री च बनया रहूंगा भी छड्डो जी कित्थे मत्था मारना है, जिन्नी क मेहनत करी दी उन्ने पैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं बनया रहूंगा, ठीक है। जे मैनू जिहड़ा हैगा मैं कह जी मैं 5 रुपए की चीज़ बनाऊंगा, 5 रुपए च बेचूंगा, इंडस्ट्री का 5 रुपए च मैं मेरे को लेबर बहुत बाली वधिया सी, बड़ी तेज लेबर सी, उन्हें 3 रुपए च चीज़ बनाती, उन्हें चीज़ बनाती 3 रुपए च, कॉस्ट 3 रुपए, बेचूंगा 5 रुपए, कॉस्ट मतलब 22 रुपए, 5 रुपए मतलब 28 रुपए, तो मैनू सुपर प्रॉफिट हो गया, मैनू हो गया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इनू पता लग गया कि यार आ विनय ने जिहड़ी फैक्ट्री लाई है ना, उस तो बड़ा सुपर प्रॉफिट हुंदा है, इनू जैलसी हो जू, इनू जैलसी हो जू, कहंदी मैं तां आप फैक्ट्री लाऊं, मैं तां फैक्ट्री लाऊं। तो इहने फैक्ट्री नवीआं फर्मां एंटर करन लग जाएंगियां, फ्री एंट्री है जी, नवीआं फर्मां एंटर करन लग जाएंगियां, ठीक है। फिर इहने फैक्ट्री ला ली, उहने फैक्ट्री ला ली, इनू जिहड़ा हैगा जी, इनू हुण 5 रुपए प्राइस सीगा, इनू कॉस्ट पै गई 6 रुपए, तो वीरे तैनूं रुपइया लॉस हो गया। तू थोड़ी देर तक वेट की, हालात बदलणगे, कोरोना फरोना खत्म होऊगा, हालात बदलणगे, वापस सही हो जाएंगे, बट नहीं होए जे, अखीर तू फैक्ट्री बंद कर दी, लॉस थोड़ी चली जाएगी, ठीक है। तो इत्थे की है बच्चे, जे तां किसी फर्म नूं सुपर प्रॉफिट हो रहा है तो नवीआं फर्मां एंटर होई जाणगियां, जे किसी फर्म नूं लॉस बीयर करने पै रहे हैं तो फर्मां बिजनेस छड्ड के जा सकदियां। तो आ शब्द यूज कीते जिहदी वजह नाल डिस्प्यूट तुहाडे सुनानी पैंदी आपां। हुण दोबारा पढ़ लैंदे आपां। Effect of free entry and exit imply that there are neither above super normal profit nor loss, ठीक है। फ्री एंट्री है यानी ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ सुपर प्रॉफिट है जी, ना ही ਤੁਹਾਨੂੰ लॉस है, ਤੁਸੀਂ नॉर्मल प्रॉफिट ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ under perfect competition in the long run any firm can enter if there are super normal profit or exit the industry if there are loss. There is no restriction on the entry or exit of the firm. There are no legal restriction on the entry and exit of the firm from the industry. हाँ जी, हुण लैंग्वेज समझ आ जी। परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी च आपां की पढ़िया सीगा, लेबर की परफेक्ट मोबिलिटी है जी, लेबर ने सेम चीज बनानी है किसी भी फर्म के विच ट्रांसफर हो सकती है। देयर इज द परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लेबर बारे बोल रहे हैं विद इन द मार्केट which ensure uniform cost of production in the whole economy. Uniform cost of production यानी लेबर ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਉਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਫਰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਸਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੇਬਰ ਉਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਪਦਾ ਯਾਰ। There is no occupational restriction on the movement of factor. They can move to the industry which offer them a maximum, ठीक है। जो ज्यादा ऑफर करेगा, ज्यादा फैसिलिटियां देगा, वो उधर ट्रांसफर मार जूगा। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਰਾਏ, नो ਸੈਲਿੰਗ ਕਾਸਟ। ਇੱਥੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਅਨਾਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਨਾਜ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਪਲੇਸ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸੈਲਿੰਗ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। There is no transportation cost as there is a uniform price which prevail in the economy, and thus producer prefer to sell nearby area and buyer prefer to buy from the nearby area, ठीक है ना। सेलर आपदी बिल्कुल नेड़े वाली मंडी च बेचूगा, बायर आपदी बिल्कुल नेड़े वाली मंडी तो परचेस कर लूगा। लैक ऑफ सैलिंग कॉस्ट, कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं होंगे, कोई ये नहीं है कि मैं ऐड दूंगा तो मेरा माल ज्यादा बिकूगा। अनाज तो अनाज ही है भरावा, कोई ब्रांड नहीं है, कुछ नहीं है। सो दैट अनाज है यदि कोई ऐड नहीं होंगी है, इसलिए इस वास्ते कोई आपां नूं जिहड़ा नाम दस्सण दी लोड़ नहीं होंदी। सैलिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। As all firms sell identical product, there is no need for incurring selling cost by investing in advertisement and publicity वास्ते। Shape of ARMR, ARMR ਦੀ shape ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Horizontal, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ।
AR and MR are perfectly elastic है, it remains price uniform है, parallel to x-axis है, price uniform at all fixed by the industry. फिर दो या तीन नंबर के क्वेश्चन आ गया जी, why AR equal to MR under perfect competition, और why demand curve of a firm under perfect competition is perfectly elastic, क्यों ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ perfectly elastic, parallel क्यों बैठती है, ठीक है ना, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ। under perfect competition the number of firm producing homogeneous products, so the large and a single firm cannot influence price and market supply remains unaffected even if a few firm change the supply of the product, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰ ਜਾਂ ਬਾਇਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਬਾਇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੈਲਰ ਆਪਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੈਰਲਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾ ਰੀਜ਼ਨ AR/MR ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ 2-3 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, a firm under perfect competition is a price taker not a price maker, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਮ ਅੰਡਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੇਕਰ ਨਾਟ ਅ ਮੇਕਰ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਰਮਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਆਪਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। loss if lower price is ਫਿਕਸਡ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜਾ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾਸ ਝੇਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜਾਊਂਗਾ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆਫ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਅੱਛਾ
फ्री एंट्री इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट, फ्री एंट्री इन अबनॉर्मल लॉस। अच्छा ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पल्ले पैना, मैं बाद दसूंगा फिर तुम। हाँ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ सुपर प्रॉफिट है 28 रुपए वाला आ गया, ठीक है। लॉस आ गया ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ ਸੀ 6 ਰੁਪਏ ਚ ਲॉस ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ LAC ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਦੋਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। रिवाइज जरूर रख के आइए पिछला सारा। हाँ जी बेटा समझ आ गया चला, ठीक है जी, लो जी कर रहे हैं।